ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 203, ವಿಜಯಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಜೇವರ್ಗಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್, ಜೇವರ್ಗಿ. ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಬೈಪಾಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರತದಲ್ಲಿರುವ 6 ಲೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಸೂರತ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಚ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಓನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್, 9 ಮೀಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟಾಪ್ ರೋಡ್ಸ್. ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿವೇಶನ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ ಸವಲತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8496993699. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಬೋಗ್ಲೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿಟಿಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 2 ದಿನಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಡಿಜಿ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್, ವಿಟಿಯು ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾತಾಯಿ ಬಿ ದೇಶ್ಮುಖ್, ವಿಟಿಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಗಾದಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Sir, because of your support, because of your encouragement, the government institution is organizing a program of this magnitude, which a corporate college will think to organize. Thank you very much for accepting the invitation and coming to inaugurate this program, sir. We also request you to come tomorrow and bless the function because it is your function, sir. It's our honor to have Shri Raghavendra Auradkar ji, my elder brother, my motivator, is from Bidar. We have grown up by seeing him. Sir, thank you very much for sparing your valuable time and blessing the function. We have one more great personality, Shri Sundaresh Babu ji, Secretary KKRDB. Sir, we have tried our level best without power, without finance, to achieve the institution and take to the height of nation. Now it is your take, sir. Please see that this center become a center which can help the students of Karnataka region. Because we are not as talented as you, I leave the planning for you and see that we are doing the best to help the engineering community in my region, sir. So I thank you very much for sparing your valuable time and coming and blessing your function.
take this opportunity to welcome all the guests who are available. I take the opportunity to welcome the press and media people who are always the backbone of this center. Let me tell all of you, we don't advertise by making payments, but the press and media, we are thankful that they cover all our important programs and reach to the society so that meritorious students are nowadays opting this center beside going to Bangalore and other institutions. I think after I took over as the KKRDB chairman, this is my second visit to this particular place, and I'm very happy to be here. Actually, looking at the energy, the enthusiasm of all the students here is exceptional. Because I was to come here tomorrow, but for various reasons, I'm supposed to take the 1 o'clock flight today. I have a committee meeting and also have my other engagements tomorrow. So I would not be able to make it. But looking at the stage, I think we should all be here because I think the energy, because there are various things which you are doing. And the most, We are hopeful. the most thing I think all of us maybe what we miss is our college life. I think that is the best part of your life, which you being a student should never miss. Because what happens is once we grow older, even though we love to do what we want to do, but we have so many more responsibilities, and we be in public life, it's not the only responsibility of our family, it's the responsibility of all the people. And today, me being the Kalyana Karnataka Regional Development Board Chairman, I have the responsibility, the board has got a responsibility, I think our secretary also agrees. We have the responsibility of almost about 1.5 crore people in 7 districts and 41 taluks. And today, I'm very happy to be here in VTU because VTU, as I know, has got a rich experience of 24 years. I think about almost 3 lakh students are here, and you have about affiliation to 182 non-autonomous colleges and 37 and almost about 25 autonomous colleges. 1 constituent college is what I read. You have about 1 constituent college, and also what I get to know is like you have about 37 PG courses, about undergrad courses, and about 96 PG courses, almost about 3 lakh students. And the VTU what we have here in Gulbarga, what I've got to know is we claim that we are one of the 8 5G laboratories. So 800 people applied. In 800 people, only 8 were selected. And VTU Gulbarga is one among them. All your blessings. And we have a research for logistics, and that also, it was being provided by KKRDB, I think almost about 10 crores. Yes, sir. Correct? Last time when I had come down here, there was a proposal that we need to support more. I think in the coming days, the Kalyan Karnataka Regional Development Board is always with you, always with the students. In fact, the whole of yesterday, we spent figuring out how we could solve the problem of unemployment. How we could somehow figure this out, because we are working on it from 2 to 3 months. I have the support of our youngster also, Abhishek Patel is here. We are, from the last 2-3 months, our secretary, we are figuring out how we could help people in employment, because you guys will be graduating in the next 1, 2, 3 years. After that is the biggest challenge, because the people who are being employed, it is only between 14 to 18%. The rest are unemployed. From our party, we already have the Yuvanidhi Karyakrama, the Yuvanidhi program, which was launched on 12th of January. So we are trying to figure out how we could help the students of this particular region gaining employment, because we are looking at doing something called Udyoga Avishkara from KKRDB board, which we can at least help. Maybe we cannot help everybody, but at least most of them, we are trying to figure it out and how we can actually do it. Like people who have passed BA, BCom, BSc, BE, BTech, 12th standard, maybe 10th standard. So various other things we are trying. We definitely
looking at that, it should be a step in the right direction, or we could really do something like this. And there are so many things. I think you all are having robo race, robo wars, so many things. I wanted to see what's happening actually in that, because today is the world of not of intelligence, it's artificial intelligence. Where we are seeing, I think, today if we look at it, already in the last 18 days, almost about 7,800 people have lost their job because of artificial intelligence, is what I get to know. Google and other people also are looking at appointing people, but see, whatever it is, there cannot be any intelligence better than human intelligence. There cannot be a brain, how much ever the computers are developed, or whatever happen at whatever level they go to, it is always, we have to look at it as the human brain is the best ever brain produced by the nature and the environment. So we have to consider, we have to look at artificial intelligence. It could be a boon or a bane also. So we have to take the positives out of it and do the best how we can utilize it and use it. And Yukti 2024. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम हम हैं दिल है और जानम, दीवानगी है ना कोई रह सकता रहबर, ये दिल सामने किस पर, बस दीवानगी है। All our girls, put your hands up and say, oh, Shakti-o. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2024 ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2024 ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಧಿವೇಶನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಜನವರಿ 2024 ಗುರುವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಂ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನವಲೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಹೆಚಲೆಂಗಟಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಣಿ ಮರಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಲಾದು ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಆಪೋಸಿಷನ್, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಲಾದು ನಾಲೆಜ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬುಕ್ಕಿಂದ ಓದೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಲಿಯೋದು ಬೇರೆನೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರೋದು. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ
ಮುಂದೆ ನೀವುಗಳು. ಸಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನ್ ಭಾಗ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನ್ ಭಾಗ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜುಡಿಷರಿದು ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಿಬೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ನಾವು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗಿಂತ ಕಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಅವ್ರ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು 100% ಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಈ ಒಂದು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂದ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಸಹ ಇದೆ. Isn't it? I hope you will all enjoy. ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರಿ? ಕೈ ಇದ್ರಿ? ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಬೀದರ್, ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು, ನಾನು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇದೇ ಖುಷಿ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ. ಅದೇ ಖುಷಿ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನನ್ಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ 2ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮತ್ತು ತರುಣ ಭಾರತ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅನನ್ಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಿಂಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ 2ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮತ್ತು ತರುಣ ಭಾರತ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಜನವರಿ 2024 ಗುರುವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನನ್ಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶರಣು ಪೂಜಾರಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ ಕಲಬುರಗಿಯ ಚಿಂತಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಗುರುಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಿರುಪಮಾ ದೇಸಾಯಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಹ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಗೋಡ್ರಾಳ್ ವನದುರ್ಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಫಿರಂಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿನೂತ್ ಜೋಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾಂಚಿ ನಾಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ಸುಖಿನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಒಂದೇ, ಮಾನವ ಕುಲ ಒಂದೇ. ಯುವಕರು ಈಗಿನ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸಮಯ ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತದೆ. ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಸಮಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಕಲಿತೀರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಉದ್ಘಾಟಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. राष्ट्र बड़ा होता है, जब हम मिटते हैं तो राष्ट्र खड़ा होता है.
ಈ ಮಾತು ಬಹಳ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಏನು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೊಡ್ಡದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಏನು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಏನು ಅವರು ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯುವಕರಂತಂದು ಅನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾರತದ ದುರ್ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಜನ್ಮವಾಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಯುವಕರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್. ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ದೇಶ ದಾಸ್ಯತನದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊಘಲರು ಬಂದು ಆಳಿದರು, ದರೋಡೆಕೋರರು ಆಳಿದರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಆಳಿದರು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲೇ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯುವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು, अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, जब हम मिटते हैं तो राष्ट्र खड़ा होता है ಅಂತ. ಜನವರಿ 22ರಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಲಬುರಗಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಇಂದು ಜರುಗಿತು. ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲಬುರಗಿ, ಬಂಧು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾ ಬಳಗ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 22ನೇ ಜನವರಿ 2024ರಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿಯವರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತನುಡಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯ ಸಪ್ಪ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 6:30 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶರಣ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ನೀರಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಬರುವ 22ನೇ ಜನವರಿ 2024ರಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಲಲ್ಲ ದೇವರ
ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನೀಡಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಬಂಧು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಸೇವಾ ಭಾರತಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಕಲಾ ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ NCC ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬರುವ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಥರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಿನಾಂಕ 22ರಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಕೃಪೆಯಿಂದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಚೇರ್ಮನ್ನರಾದ ಮಾತಾಜಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ತಾಯಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅಣ್ಣಾಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ, ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಏನು ಆವರಣ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯೋದು, ಧೂಳು ಹೊಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಷೀನು, ಆಮೇಲೆ 200 ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಮಣ್ಣಾಗಲಿ, ಧೂಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡಲಾರ್ದೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬರುವ 22ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರುವುದು. 22/1/2024ರಂದು ಶ್ರೀರಾಮಲೀಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 18 ತಾರೀಕು, ಇವತ್ತು 18/1/2018 ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಗುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಅಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನುಮತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ, ಬಸವ ಬಂಧು ಪಿಂಟರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕಲಾ ಬಳಗ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ 6:30 ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಂಧು ಪಿಂಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ರಮೇಶ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಅಂದರೆ 22/1/2024ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾದ 50 ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ನಂತರ 1-4 ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5ರಿಂದ 9:30 ತನಕ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮೆಸರ್ಸ್ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಇಂದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಷಯ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 46/2ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1.26 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಈ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಕಂಪನಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಗದ್ಲೆಗಾಂವ್ ಅವರು ಈ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಣಿ ಮತ್ತು
ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿಯವರಿಗೆ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತಾಲೂಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 31/7/2023 ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ತಾವುಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೈನ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ 8 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಇಂದು ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೈನ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನವರಿ 21ರಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಜಶರಣ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ 904ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲಿ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಬಸವರಾಜ್ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡಗಳಿಂದ ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೂದಿಹಾಳ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹರವಾಡ್, ಅವಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ನಾಟಿಕಾರ್, ಅಂಬು ಡಿಗ್ಗಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಕೂಡಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಮಾನಮನಿ, ಗುಂಡು ಐನಾಪುರ್, ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊನಗುಂಟಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಸೋಮು ಬಿಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಕೋಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದಿವಂಗತ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹೇರೂರವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಘನವೆತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸಮಕಾಲೀನರಾದಂಥ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಡಕುಗಳು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜ ಶರಣನೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಲದೈವ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ 904ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕೋಲಿ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹೇರೂರ್ಜಿಯವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭಿನಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ತೊನಸನಹಳ್ಳಿಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣಪ್ಪ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೊದಲನೆಯ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶಾಂತಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಪಿ. ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವರು ನಮ್ಮ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಜನತೆಗೆ ಕಣ್ತೆರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಭಗವಾನ್ ಖೂಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KKRDBಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CEO ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 20ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ದಿನಚರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ದಿನಚರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 20ನೇ ಜನವರಿ 2024ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ನಜೀರುದ್ದೀನ್ ಮುತಾವಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾದ್ ಅಲಿ ಅನ್ಸಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎಂ ಬೇಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಸಯೀದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಿನ್ಹಾಜುದ್ದೀನ್, ಎಸ್ಎಂ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್, ನವಾಬ್ ಖಾನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್, ಎಸ್ಎಂ ಖಾದ್ರಿ, ಅಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಖಾಜಾ ಗೇಸುದ್ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಭವನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ್ ಧರ್ಗಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಚರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಶಾಸಕರು ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಸಕರು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಜಾವೇದ್ ಕೆ ಕರಂಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ, ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ ಎಸ್ ಗಣಜಲ್ಕೇಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಮಣ್ಕರ್ ಇವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಳು 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ 2023ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಹಾಗೂ ನಗರಕ್ಕೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕುರಿತು ಶ್ರಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಕಮರುಸ್ಲಾಂ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಮಾರುತಿ ಮಾನ್ಪಡೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 2ನೇ ವರ್ಷ PUCಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ CET ಹಾಗೂ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 203, ವಿಜಯಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಜೇವರ್ಗಿ.
ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಏನ್ಕ್ಲೇವ್ ಜೇವರ್ಗಿ. ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಬೈಪಾಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರತದಲ್ಲಿರುವ 6 ಲೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಸೂರತ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಚ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಓನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್, 9 ಮೀಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟಾಪ್ ರೋಡ್ಸ್, ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿವೇಶನ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ ಸವಲತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8496993699.